Okay, geography unit 1 map reading ስለ ማፕ ነው የምናየው introduction maps are geographical representations of the earth's surface map ወይም ካርታ የምንለው የመሬት representation graphical representation ስዕላዊ መገለጫ ነው ካርታ የመሬት ስዕላዊ መገለጫ ነው they give a bird's eye view of features of the earth's surface ምን bird eye view ነው ወይም የወፍ ምልከታን ነው የሚሰጡት ስለ መሬት ስለ earth surface bird eye view ነው የሚሰጡት as you learned in grade 9 they are used for many purposes ዘጠነኛ ክፍል ላይ እንደተማራችሁት ለተለያዩ ዓላማዎች ሊጠቅሙ ይችላሉ and are especially effective devices for recording and communicating information about our environment እናስ በዙሪያችን ያለውን environment አካባቢ ለማወቅ effective device ናቸው this unit focuses on maps that are physical features of the world ይሄ ዩኒት የሚያጠነጥነው በካርታ ላይ ነው የቁሳዊው ዓለም መገለጫው ስለሆነ ስለ ካርታ ነው you will learn how to read maps ማፖችን እንዴት ማንበብ እንዳለብን that show where places and things are located እቃዎችና ቦታዎች የቱ ጋር እንደሚገኙ መገኛቸውን እናያለን indicate heights and depths of features on the earth እና ከፍታዎችን እና ዝቅታዎችን በመሬት ላይ ያሉትን እናያለን to use maps effectively you must be able to read them easily ማፖችን ካርታ effectively ለመጠቀም በአግባቡ ለመጠቀም ማንበብን ማወቅ አለብን ወይም በቀላሉ ማንበብ መቻል አለብን in other words you must be map literate በሌላ ቋንቋ ስለ ማፕ እውቀቱ ሊኖር ይገባል ማለት ነው this unit will teach you many skills you need to read maps እና ይሄ ዩኒት ካርታን ለማንበብ የሚያበቁ የተለያዩ ስኪሎችን ይነግርሃል for example you will learn how to use the following information that maps present እና ማፖች እነዚህ ነው ሎኬሽንን መገኛዎችን distance and direction between locations በተለያዩ መገኛዎች ቦታ ያሉ ርቀቶችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያሉትን ርቀቶችን እና አቅጣጫዎችን እንድናውቅ ይረዳናል እሺ direction on maps ካርታ ላይ አቅጣጫዎች ወይም ዳይሬክሽኖች identification of direction the science of direction goes back to humans earliest observation of nature especially stars and winds የአቅጣጫን ሐሳብ ስናነሳ ወደ ሰው ወደ ጥንት ይወስደናል በኮከብና በንፋስ ዲፔንድ ሆኖ ዳይሬክሽን እንዴት እንደሚያው for example imagine an Ethiopian farmer of those days waiting for a wind to blow off the fine chaff or grains during harvesting እና በእህል በሚሰበሰብበት ወቅት ወይም በሃርቨስቲንግ ጊዜ የኢትዮጵያ ገበሬ ንፋስን ሲጠብቅና ያለን በመውቃት ጊዜ ያው ንፋስ ያስፈልጋል እና the farmer looked in the direction from which he or she hoped the wind would come እና ገበሬው የንፋሱን አቅጣጫ ያያል በየት በኩል እንደሚመጣ እና when the wind came the farmer gratefully named it after its source እና ንፋሱ ሲመጣ ከየት ከመጣበት አቅጣጫ ተነስቶ ለንፋሱ ስም ይሰጠዋል ያ ገበሬ like የደጋ ንፋስ የቆላ ንፋስ እያለ ከመጣበት ቦታ ተነስቶ ስም ይሰጠዋል sometimes place names are associated with winds አንዳንዴ የቦታ ስሞች ከንፋስ ጋር የተገናኙ ናቸው for example the provincial capital city of Gayent in southern Gondar is known as ንፋስ መውጫ or source of wind እና በደቡባዊ ጎንደር ያለው ጋይንት የሚባለው አካባቢ እንደ ንፋስ መውጫ ተብሎ ወይም the source of wind ተብሎ ይጠራል
Landmarks are important aids to people who are traveling in a new environment. ላንድማርኮች በአዲስ አካባቢ ለሚጓዙ ሰዎች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ላንድማርኮች ማለት የነገሮች አቀማመጥ አሁን የሆነ ሰፈር ስትሄዱ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ቤቶች አሉ፣ የተለያዩ ሼፕ ያላቸው ነገሮች አሉ። ያ ላንድማርክ ይባላል። a landmark is an object that is easily seen from a distance. ከርቀት የምናያቸው በቀላሉ ልናያቸው የምንችላቸው ቦታን ለመለየት የምንችላቸው እቃዎች ናቸው። የተለያዩ ላንድማርኮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለያዩ ህንጻዎች፣ የተለያዩ ቢልዲንጎች ሊኖሩ ይችላሉ። we use landmarks to help us remember where things are and we try to remember their appearance and locations in order to avoid getting lost. ላንድማርኮችን ያው እንዳንጠፋ ነው የምንጠቀመው። የቱ ጋር ነው አሁን ያለውበት ቦታ የቱ ጋር ነው ከምን አጠገብ ነው ያለው የሚለውን ነገር when we travel in familiar surroundings we often relate to landmarks without being aware that we are doing so. እና ያው በመናቀበት አካባቢ ስንንቀሳቀስ ላንድማርኮችን እንጠቀማለን ግን ያው አናስተውለን። ለምሳሌ ከሰፈራችን ወደ ሌላ ሰፈር ሄደን ስንመለስ ምናምን ዝም ብለን ቤቴ እዚህ ነው እዛ ነው ምናምን የሚለውን ጥያቄ ሳንጠይቅ ነው። ነገር ግን ላንድማርኮች ጭንቅላታችን ውስጥ ስለተቀረጹ ማለት ነው። but when we are in a new or not well known area we make a conscious effort to notice them. ነገር ግን በአዲስ አካባቢ ስንሆን ከመን ቀጥሎ ነው ያለው እያለን ቦታዎችን እንለያለን። ኮንሺየስሊ አይምሮአችንን እናሰራለን ማለት ነው። ከምን አጠገብ ነው ምን ከምን አጠገብ ነው እዚህ አካባቢ ምን አለ ሱቆች ምናምን አይነት ነገር እያለን ስዕል እናስቀምጣለን። we might also use tools such as maps and compasses to help us find our way around. እና ምን እንጠቀም እንችላለን? ወደ አዲስ አካባቢ ስንሄድ ካርታ ወይም ኮምፓስ ልንጠቀም እንችላለን። many of us are familiar with the four cardinal points of the compass. ያው አራቱ የታወቁ የአቅጣጫ በዛ ፋሚሊየር ነን እና ኖርዝ ሳውዝ ኖርዝ ኢስት ሳውዝ ዌስት በሚሉት ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ there are 32 points of the compass but only 16 are used to describe direction. ኮምፓስ ላይ 32 ፖይንቶች አሉ ነገር ግን 16ቱ ነው በስፋት ዳይሬክሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው። the points midway between cardinal points are known as north east. on በካርዲናል ፖይንቶች በኖርዝ እና በኢስት መሃል ወይም በኢስት እና በሳውዝ መሃል ያሉት ስሞች አሉ። በኖርዝ እና በኢስት መሃል ኖርዝ ኢስት እንላለን፣ በሳውዝ እና በኢስት መሃል ያለው ሳውዝ ኢስት እንላለን። እንደዚህ ያለን እንደገና ደግሞ በኖርዝ ኢስት እና በኢስት መሃል ያለው ኖርዝ ኢስት እያለን በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ሰብ ዲቪዥኖች እንከፍላለን እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። እና ኖርዝ አለ ከላይ ከታች ሳውዝ አለ በግራ በቀኝ ኢስት አለ በግራ ዌስት አለ። ያው መጽሐፉን ወደ እኔ ሳይ ማለት ነው። ወይም ስናዞረው ኢስት ወደ ግራ ዌስት ወደ ቀኝ ሊሆን ይችላል። እና ስናይ ኖርዝ ኢስት ሳውዝ ዌስት አለ እና በኖርዝ እና በኢስት መሃል በ45 ዲግሪ ማን አለ ኖርዝ ኢስት አለ። በሳውዝ እና በኢስት መሃል እንደዛውም ሳውዝ ኢስት አለ። እንደገና ደግሞ በኖርዝ እና በኖርዝ ኢስት መሃል ኖርዝ ኢስት አለ ሌላ ዲቪዥን። እንደገና በኖርዝ ኢስት እና በኢስት መሃል ኢስት ኖርዝ ኢስት አለ። እንደዛ ኢስት ሳውዝ ኢስት ሳውዝ ኢስት ምንን እየወሰድን ነው ስማቸውን። አሁን እዚህ ጋር ዌስት አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኖርዝ ዌስት አለ። ምን ስለሆነ ነው በኖርዝ እና በዌስት በኩል ስለሆነ ነው ኖርዝ ዌስት ያልነው። እና በኖርዝ ዌስት እና በዌስት መሃል ያለው ምንድነው የምንለው ዌስት ኖርዝ ዌስት ኖርዝ ዌስት ነው የምንለው። እንደዚህ ስሙን እየጠራ መሄድ እንችላለን። እና የተለያዩ ዲግሪዎች አሉ። ኖርዝን በጀነራሊ 0 ብለን ነው የምንይዘው። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምንቆጥረው ክሎክዋይስ በሰዓት አቅጣጫ ወደዚህ ማለት ነው። በሰዓት አቅጣጫ ስንቆጥር ዲግሪው እንዲህ ሲሄድ አሁን አጠቃላይ እንዲህ ዞሮ ሲመጣ 360 ዲግሪ ይሆናል። ሰርክል ሙሉ ሰርክል ስለሆነ እዚህ ከ0 ጀምሮ ከዛ ኢስት ላይ ምን ይሆናል 90 ዲግሪ ይሆናል። እዛ ከ90 እንዲህ ሲሄድ ሳውዝ ላይ 180 90 ዲግሪ ይሆናል። እዚህ ከ90 ጀምሮ ከዛ ኢስት ላይ ምን ይሆናል 90 ዲግሪ ይሆናል። እዛ ከ90 እንዲህ ሲሄድ ሳውዝ ላይ 180 90 ዲግሪ ይሆናል። እዛ ከ90 እንዲህ ሲሄድ ሳውዝ ላይ 180 90 ዲግሪ ይሆናል። እዛ ከ90 እንዲህ ሲሄድ ሳውዝ ላይ 180
90 ላይ 90 ስንደምር ማለት 180 ላይ 90 ሲደመር ዌስት ይሆናል 27 ላይ 90 ስንደምር 360 ይሆናል ወይም ተመልሶ 0 ዲግሪ ይሆናል። እና ዲግሪዎች እንደዚህ ያሉ እዚህ ጋር 22.5 ዲግሪ አለ፣ እዚህ 45 ዲግሪ አለ። 67.5 እያለን ዲግሪው ከተነገረን አቅጣጫውን ማወቅ እንችላለን። Compasses are marked with degrees as well as with the direction points we described earlier. ከስም በተጨማሪ ኮምፓስ ላይ ምን አይተናል? ኖርዝ ኢስት ሳውዝ ኢስት ከሚለው ስም በተጨማሪ ዲግሪዎችም አሉ ኮምፓስ ላይ ስዕሉ ላይ እንዳየነው። The degrees start at north from 0 and increase in the clockwise direction. እሺ ያወራነው ነው። Measurement of direction and bearing. In order to determine directions from one place to another out in the field or on a map, we must first select or identify one direction from which we can identify and measure other directions. አሁን የሆነን ነገር ወይም የሆነን ዕቃ አቅጣጫ ሜጀር ለማድረግ ምን መምረጥ አለብን? የምንቆምበትን ፖይንት መምረጥ አለብን ወይም የሆነ ነገር መምረጥ አለብን። ምክንያቱም ከዛ ነገር አኳያ ነው የሌላው ነገር ዳይሬክሽን ማውራት የምንችለው። የሆነን ነገር አቅጣጫ ለማውራት ስንፈልግ መነሻ ፖይንት ያስፈልገናል። this basic direction is we call the cardinal direction. ይሄንን ዳይሬክሽን ምን እንለዋለን? cardinal direction እንለዋለን። the cardinal direction could be anyone but at present internationally we use north as the cardinal direction and measure all other bearings from this one. ያው ኢንተርናሽናሊ አሁን የምንጠቀመው ካርዲናል ዳይሬክሽን ከአራቱ ዳይሬክሽኖች ኖርዝን ነው። ኖርዝን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም አድርገን ነው ከኖርዝ ተነስተን ነው ሁሉንም ነገር ሜጀር የምናደርገው ወይም የምንጠራው። When printing a map we usually arrange the cardinal direction so that it points to the top of the map. Before doing any measurements of direction make sure that you know where true north is. ስለዚህ የሆነ ነገር አቅጣጫውን ለማውራት ምን ሊያስፈልገን ነው? ኖርዝ በየት አቅጣጫ ነው ያለው። ስለዚህ ወደ ኖርዝ እናስተካክላለን ማፓችንን። ከዛ በኋላ ያለንበትን አካባቢ ትክክለኛ ኖርዝ ወዴት አቅጣጫ እንደሆነ ማወቅ አለብን ወይም ትሩ ኖርዝ በየት አቅጣጫ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ኖርዝን እንዴት ልናውቅ እንችላለን? የዛን አካባቢ ፀሐይ መውጫ ፊታችንን ወደ ፀሐይ መውጫ ስናዞር ግራ እጃችን ኖርዝ ነው፣ ቀኝ እጃችን ሳውዝ ነው፣ ጀርባችን ደግሞ ዌስት ነው። ምክንያቱም ፊታችን ኢስት ስለሆነ በምስራቅ ቀለል ፀሐይ የምትወጣው ፊታችንን ወደ ፀሐይ አቅጣጫ እናደርጋለን። ያው ሰፈራችሁ ላይ መሞከር ትችላላችሁ። ጠዋት ላይ ፀሐይ የምትወጣበት አቅጣጫ ላይ ፊታችሁን ስታዞሩ ግራ እጃችሁ ቀጥታ የሚሆነው ኖርዝ ነው። ከዛ ቀኝ እጃችሁ ወደ ታች ሳውዝ ይሆናል፣ ጀርባችሁ ዌስት ይሆናል። When printing directions from one point to another or the bearing of one point from another can be given using two different sets of units. The traditional system uses cardinal compass points north, east, south, west and subdivision of them. ያው traditional system ምንድነው የሚጠቀመው? ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት፣ ዌስት እያለና እነሱ ውስጥ ያሉ ሰብዲቪዥኖችን ኖርዝ ኢስት፣ ሳውዝ ኢስት፣ ሳውዝ ዌስት እና ኖርዝ ዌስት ደግሞ እንደገና ኖርዝ ኖርዝ ኢስት፣ ኢስት ኖርዝ ኢስት እያለ የሚቀጥለው ሰብዲቪዥኖች እነዛ ናቸው። A modern and more accurate method gives the directions in degree and fractions of degrees clockwise from north. ዘመናዊው ደግሞ አሁን ትራዲሽናሉ ኖርዝ ኢስት እያለ የምንጠራው ነው ብለን ነበር። ሞደርኑ ወይም ዘመናዊው ደግሞ የበለጠ አኩሬት የሆነው ያንን አቅጣጫ የሆነን ነገር አቅጣጫ በዲግሪ ከኖርዝ በክሎክዋይስ አቅጣጫ እየሰራ ማለት ነው። በዲግሪ እና በዲግሪ ኦፍ በፍራክሽን ኦፍ ዲግሪ የሚገልጽ ያ ሞር አኩሬት ነው ወይም ሞደርኑ ነው፣ ዘመናዊው ነው። እንዴት እንደሆነ እናያለን። እሺ ፊገር 1.2 shows you how to determine direction and bearing on maps. እሺ ከታች ላይ ያለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊገር 1.2 አለ። እዚህ ስዕል ላይ አሁን የቢ አቅጣጫ ከኤ አንፃር ስናወራ አሁን ቢ ከኤ በየት በኩል ነው ያለው የሚለውን ስናወራ
መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ቀጥታ የቢን ዳይሬክሽን እንደዚህ ቀጥ አድርገን አቅጣጫውን ስላን ከሳልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኤ ላይ እኛ አሁን ሜጀር እያደረግን ያለነው የት ነው? ኤ ላይ ሆነን ነው። ኤ ላይ ቆመን ምን እናደርጋለን? ትሩ ኖርዙን እናገኛለን። ቀጥታ ወደ ላይ ኖርዙን እናገኝና ከዛ በኋላ ከኖርዙ ወደ እስከ ቢ ድረስ ወይም እስከ ቢ አንግል ድረስ አንግሉን ሜጀር እንዳደርጋለን እስከ ቢ ላይን ድረስ ቢ ያለበት ስትሬት ላይን አለ። ያንን አንግል ከኖርዙ ስንለካ ኤ ከቢ ያለው በስንት ዲግሪ ነው? በ135 ዲግሪ። እዚህ ጋር እንደሚለው the direction from A to B is 135 degree or B bears 135 ዲግሪ from A B ከኤ ያለችው በ135 ዲግሪ ነው ወይም የቢ አቅጣጫ ከኤ 135 ዲግሪ ነው። point B is roughly southeast of A። አሁን በትራዲሽናሉ ስናወራ ደግሞ ቢ ከኤ ያለችው በየት በኩል ነው? በደቡብ ሆኖ በደቡብ ምስራቅ። አሁን እዚህ ጋር ከኤ ወደ ታችም ይወስዳል ወደ ጎንም ይወስዳል። ወደ ጎን ከኤ ወደ ጎን ኢስት ነው፣ ወደ ታች ደግሞ ሳውዝ ነው። ስለዚህ ቢ ያለችው በሳውዝ ኢስት በኩል ነው ከኤ ያለችው ማለት ነው። the direction of a line from one point to another can be given in terms of compass direction። ከአንድ የሁለት ነገሮች አቅጣጫ የአንድ ነገር አቅጣጫ ከሌላው አንፃር በኮምፓስ ዳይሬክሽን ልንገልጽ እንችላለን። ለምሳሌ ቢ ከኤ በየት በኩል ነው ያለው? አሁን እዚህ ጋር ቢ ከኤ በየት በኩል ነው ያለው? በሰሜን ምስራቅ በኩል ከኤ ወደ ላይ ሆኗል እና ወደ ጎንም አለ። ስለዚህ ኖርዝ ኢስት በኩል ነው ያለው ማን? ቢ ከኤ። እና ወደ ኋላ ስንመለስ ደግሞ ኤ ከቢ በየት በኩል ነው? ኤ ከቢ ለማውራት ቢንን አሁን እንደ ሪፈረንስ ፖይንት እየወሰድን ያለነው ወይም እንደ መነሻ እየወሰድን ያለው ቢ ከኤ ስንል ማለት ኤ ከቢ ስንል ከቢ አሁን ቢን ነው እየወሰድን ያለነው። ቢን ቀጥ አድርገን ኖርዝ ስንወስድ ኤ ከቢ በየት በኩል ነው ያለው? በደቡብ ምዕራብ በኩል እዚህ ጋር እንደምናየው ኤ ከቢ በሳውዝ ዌስት በኩል ነው። አቅጣጫው ሳውዝ ዌስት ይሆናል። ምክንያቱም ከቢ ወደ ታች የሚሆነው ምንድነው? ሳውዝ ነው። ከቢ ደግሞ ወደ ግራ የሚሆነው ዌስት ነው። ኤ ደግሞ ያለው ከቢ በግራም እና በቀኝ በኩል ሳውዝ ዌስት በኩል ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ ማውራት እንችላለን። we may also describe wind direction in terms of compass direction እና የነፋስን አቅጣጫ በኮምፓሱ አቅጣጫ ልናወራ እንችላለን። እና look at figure 1.4 B lies northeast of A therefore wind belong from B to A is called northeast wind። ለምሳሌ እዚህ ጋር B ከኤ በየት በኩል ነው ያለው? በኖርዝ ኢስት በኩል ነው ያለው። ስለዚህ ከቢ ወደ ኤ የሚነፍሰው ንፋስ ከየት የመጣ ንፋስ ነው የምንለው? ከቢ የመጣው ንፋስ ቢ ከኤ ያለው በኖርዝ ኢስት አቅጣጫ አይደል? ስለዚህ ከቢ ወደ ኤ የነፈሰው ንፋስ እኛ ያለነው ኤ ላይ ነው። ከቢ ወደኛ የመጣው ንፋስ ምን እንላለን? የሰሜን ምስራቅ ንፋስ ነው እንላለን ወይም ኖርዝ ኢስት ዊንድ ነው እንላለን። እና እኛ ቢ ላይ ብንሆን ነው እዚህ ጋር ብንሆን ኖሮ እኛ ያለነው ቢ ላይ ብንሆን ኖሮ ምን እንላለን? ከኤ የመጣው ንፋስ ከኤ ንፋስ መጣ እንበል። ኤ ከቢ በየት አቅጣጫ ነው ያለው? በደቡብ። አሁን ቢ እዚህ ጋር ነው አይደል ያለነው? ኤ ከቢ ሳውዝ ነው፣ እንደገና በዚህ በኩል ዌስት ነው። ስለዚህ እኛ ያለነው ቢ ላይ ከሆነ ንፋሱ ከየት ነው የመጣው እንላለን? ከሳውዝ ዌስት ነው የመጣው። ምክንያቱም ኤ ያለበት አቅጣጫ እኛ ካለንበት ከቢ በሳውዝ ዌስት በኩል ስላለ እና እንደዛ ማውራት እንችላለን። a direction indicated in degrees is called a bearing። ያው በዲግሪ የምንገልጸው ዳይሬክሽን ቢሪንግ የምንለው ነው። ያው በባህላዊ መንገድ የምንገልጸው ኖርዝ ምናምን እያልን ነው ካርዲናሎችን ተጠቅመን እሱ ካርዲናል ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ቢሪንግ ይባላል። ዲግሪዎችን ተጠቅመን የምናወራው the bearing of an object refers to its direction and a clockwise measurement in degrees from zero line ወይም 0 ዲግሪ ኖርዝ እና ከየት ነው? ከኖርዝ ተነስተን ነው በዲግሪ ጊዜ ኖርዝን እንደ 0 ይዘን ከሱ ተነስተን ነው ሜዠር የምናደርገው።
ከኖርዝ ተነስተን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ ኤ ከቢ ያለው ቢሪንግ ኦፍ ቢ ፍሮም ኤ ኢዝ ቢ ከኤ ያለው ቢሪንግ አንግሉ አሁን ቢ ከኤ ያለው ላይኑ እንደዚህ ነው አይደል? አንግሉ ከማን ነው? ከኖርዝ ሜዠር ስናደርግ 60 ዲግሪ ይሆናል። እና ደግሞ ኤ ከቢ ያለውን ሜዠር ስናደርግ ቢ እዚህ ጋር ኖርዝን እንደዚህ እንስላለን። ቢ ላይ ቆመን ከቢ አንፃር ማውራት ስንፈልግ ኤ ከቢ ያለው በካርዲናል አይነት ማውራት ከፈለግን ኤ ከቢ ያለው በሳውዝ ዌስት በኩል ነው። በአንግልስ ኖርዝ እንደዚህ ያለ ከኖርዝ እስከ ላይኑ ድረስ እስከ ኤ ላይኑ ድረስ ስንለካ 240 ዲግሪ ይሆናል። እና እንደገና ደግሞ ቢሪንግ ኦፍ ሲ ፍሮም ኤ ከኤ ሲ ያለበት አቅጣጫ መጀመሪያ ኤ ላይ አይደል ሜዠር ለማድረግ የፈለግነው ኤ ላይ ሜዠር ስናደርግ ኖርዙን እናውቃለን። ከዛ በኋላ ከኖርዝ ላይን እስከ ላይኑ እስከ ሲ ድረስ ወስደን ሜዠር እናደርጋለን። ያ 300 ዲግሪ ይሆናል። ቢሪንግ ኦፍ ኤ ፍሮም ሲ ኤ ከሲ ያለው ወይም የኤን አቅጣጫ ማን ላይ ቆመን ሲ ላይ ቆመን የኤን አቅጣጫ ኤ ፍሮም ሲ አንግሉ ምን ይሆናል? ኖርዝን እንደዚህ ቀጥ አድርገን እንሰራና ከዛ ከኖርዙ እስከ ላይኑ ድረስ ያለው ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው። በሰዓት አቅጣጫ ወደዚህ እንሄድም። ይሄ አንቲ ክሎክዋይስ ስለሆነ ወደዚህ እንሄድም። እንደዚህ እናደርግም፣ ግን ክሎክዋይስ እንደዚህ እንሄዳለን። ከዛ 120 ዲግሪ ይሆናል። ወይም በሌላ ቋንቋ አሁን እዚህ ጋር ቢሪንግ ኦፍ ቢ ፍሮም ኤ 60 ዲግሪ አይደል? እዚህ ጋር ተገላቢጦሹ ደግሞ ቢሪንግ ኦፍ ኤ ፍሮም ቢ ምን ይሆናል? 120 ላይ 180 ላይ 60 ስንደምር አሁን ይሄ 60 እና እዚህ 60 ላይ 180 ስንደምር ይሄኛውን ይሰጣል። ወይም 180 መደመር ነው ወይ መቀነስ ነው። ከ180 ያነሰ ከሆነ 180 እንደምራለን። ከ180 የበለጠ ከሆነ 180 ሳይንስ የዛኛውን ያሳያል። በዛኛው በኩል ያለው ለምሳሌ እኛው 300 ነው አይደል? ቢሪንግ ኦፍ ሲ ፍሮም ኤ 300 ነው። ቢሪንግ ኦፍ ኤ ፍሮም ሲ ምን ይሆናል? ይሄኛው 300 ከ180 ስለሚበልጥ 180 እንቀንሳለን። 300 ሲቀነስ 180 120 ይሰጣል። ኤ ፍሮም ቢ ያው ተቃራኒ ወይም የተገላቢጦሹ 180 በመደመር ወይም በመቀነስ እናገኛለን። ከ180 ከበለጠ 180 በመቀነስ ከ180 ካነሰ ደግሞ 180 በመደመር እናገኛለን። እሺ ፎከስ if a forward bearing is less than 180 add 180 to obtain the back bearing ቢሪንጉ ወደዛ ከ180 የሚያንስ ከሆነ ከዛ ወደዚህ ያለው ቢሪንግ ወይም ከዛ ወደዚህ ያለው አንግል ደግሞ ለማግኘት 180 መደመር ነው። አሁን እንዳልኳችሁ ከዚህኛው አቅጣጫ ወደዛኛው አቅጣጫ ያለው ዲግሪ ከ180 የሚበልጥ ከሆነ ከዛኛው አቅጣጫ ወደዚህኛው ያለው ዲግሪ ለማግኘት 180 መቀነስ ነው። ፖዚሽን ኦን ማፕስ በካርታ ላይ ፖዚሽን ቦታዎች the position of places on the earth's surface and upon maps can be given in number of different ways አሁን የእቃዎች ፖዚሽን በተለያየ መንገድ ሊሰጠን ይችላል ካርታ ላይ the most important are through the use of ፖዚሽንን የሆነን ቦታ ወይም ቦታን እንዴት ማወቅ እንችላለን? አንደኛው latitude and longitude ወይም international grid reference የሚባለው ነው። ሁለተኛው national grid reference የሚባለው ወይም ኢስቲንግ ኤንድ ኖርዝኒንግ በመጠቀም የሆነ ነገር ፖዚሽኑን ማወቅ እንችላለን። እንዴት? እሺ ሁለቱንም እናያቸው። ፖዚሽን ባይ ዘ ጂኦግራፊክ ግሪድ አንደኛው this is a method by which the position of a place can be given accurately with the help of a grid composed of network of lines known as parallels and meridians አሁን ፓራሌሎችንና ሜሪዲያኖችን እነዛን ላይኖችን ተጠቅመን የምናውቀው ነው። ይሄ position by geographic grid የሚባለው if you study a globe carefully you will find that two sets of lines form a network of the surface of it አሁን ግሎብን ሉልን በትክክል ብታዩት ሉል ላይ ስታዩ ሁለት ሴት ኦፍ ላይኖች አሉ። አንደኞቹ ከላይ ወደ ታች የወረዱ ሁለተኛው ደግሞ በዙሪያው እንደዚህ የተጠመጠሙ ላይኖች አሉ። one set of lines run from north pole to south pole
አንደኞቹ ላይኖች ከየት ከኖርዝ ፖል ወደ ሳውዝ ፖል እንደዚህ የሚወርዱ ናቸው ሉል ላይ ስታዩ። ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ ምን ይባላሉ? ሜሪዲያንስ ይባላሉ። ከኖርዝ ፖል ወደ ሳውዝ ፖል የሚሄዱት ላይኖች ሜሪዲያንስ ይባላሉ። The other sets of lines are running around the globe parallel to the equator. ሌሎቹ ደግሞ ለኢኳተር ፓራሌል ሆኖ ዙሪያውን የግሎቡን ዙሪያ የሚዞሩ ላይኖች አሉ። እነዛ ደግሞ ይባላሉ ፓራሌልስ ይባላሉ። ለኢኳተር ፓራሌል ሆነው የሚዞሩት እነዛ ላይኖች ፓራሌልስ ይባላሉ። Using this grid we can now give the accurate position of any place on Earth's surface. ስለዚህ እነዚህን ግሪዶች ተጠቅመን ወይም ፓራሌሎችን እና ሜሪዲያኖችን ተጠቅመን በመሬት ላይ ማንኛውንም ቦታ ኤግዛክት ቦታውን መናገር እንችላለን። The parallels give the position in degrees, minutes and seconds north or south of equator. ፓራሌሎቹ የሚያሳዩት ከኢኳተሩ አሁን ለኢኳተሩ ፓራሌል ናቸው ወይ ዙሪያውን እንደዚህ የተጠመጠሙ ናቸው አግድም ላይኖቹ ናቸው። እነሱ ምንድነው የሚያሳዩት ከኢኳተሩ በኖርዝ በኩል ነው ወይም በሳውዝ በኩል ነው የሚለውን ነው የሚያሳዩት። ምክንያቱም ለኢኳተሩ ፓራሌል እንደዚህ አግድም የተጠመጠሙ ስለሆነ ኢኳተሩ መሃል ላይ ያለ ከኢኳተሩ በላይ ያሉት ኖርዝ ከኢኳተሩ ኖርዝ እንደሆነ ያሳያሉ። ከኢኳተሩ በታች ያሉት ደግሞ ሳውዝ እንደሆነ ያሳያሉ። This is the latitude of the place. ይሄ ምን ያሳያል? ላቲቲዩድ ነው የሚባለው። ላቲቲዩድ ማለት ከኢኳተሩ በኖርዝ በኩል ነው ወይስ በሳውዝ በኩል ነው የሚለው ላቲቲዩድ ይባላል። The other sets of lines ሌሎቹ ላይኖች ደግሞ ሜሪዲያንስ የምንላቸው ከኖርዝ ወደ ሳውዝ አይደል የሚሄዱት። እነሱ ደግሞ ምንድነው የሚያሳዩት? ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ሲሄዱ ከመሃሉ በግራ ነው በቀኝ በኩል ነው የቆሙት። አሁን ከመሃል ላይ ከቆመው ከሴንተሩ በግራ በቀኝ ወይም ኢስት ነው ዌስት ነው የሚለው ነው የሚያሳየው። ከመሃሉ ከሜሪዲያኑ ወይም ከ0 ዲግሪ ሜሪዲያኑ በኢስት በኩል ይሁን በዌስት በኩል ይሁን የሚለው ነው የሚናገሩት። ይሄ ደግሞ እነዚህ ምን ይባላሉ? This is the longitude of the place. ይሄ ቦታው በኢስት ነው በዌስት ነው ያለው የሚለው ሎንጊቲዩድ የቦታውን ሎንጊቲዩድ ያሳያል። ስለዚህ on the huge Earth globe a net of line only 1 degree apart would be far to open a mesh or the spaces of a certain size in a network for particular use. አሁን በግሎብ ላይ ስናይ በሉል ላይ ስናይ በ1 ዲግሪ የተለያየ ቦታ በመሬት ላይ ግን በጣም ሰፊ ቦታ ሊሆን ይችላል። በብዙ ኪሎ ሜትሮች የተራራቀ ቦታ ሊሆን ይችላል። በሉል ላይ ግን በ1 ዲግሪ የተለያየ ቦታ some spaces would be as large as 100 kilometers each away. አንዳንድ ቦታዎች እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ የመራራቅ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሉል ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ቦታ ማለት ሳይዙ ትንሽ ስለሆነ እዛ ላይ የምንጠቀመው በዲግሪዎች በመሬት ላይ ወደ መሬት እናመጣቸው በጣም ሰፊ ቦታን ሊይዙ ይችላሉ። And in navigation the position of an airplane must be precise to the fraction of kilometers. እና በናቪጌት ስናደርግ ወይም የሆነን ቦታ ስናይ አሁን የኤርፕሌኑ ፖዚሽን ምን መሆን አለበት? ፕሪሳይዝ መሆን አለበት ወይም ትክክለኛውን ቦታ ማወቅ አለብን። For that reason the degree is divided by 60. ስለዚህ አሁን በዲግሪ ብቻ ካወራን አሁን አውሮፕላኑ እየሄደ ከሆነ አየር ላይ አውሮፕላኑ ያለው በዛ ዲግሪ ቦታ ነው ስንል ያ ዲግሪ ደግሞ በኪሎ ሜትሮች በሰፊ ሬንጅ ሊኖረው ይችላል። አሁን የአውሮፕላኑ ያለው በዛ ዲግሪ ነው ስንል ያ ዲግሪ በ100 ኪሎ ሜትሮች ሬንጅ ያለ ሊሆን ይችላል። ለዛ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ያንን ዲግሪ መክፈል ያስፈልጋል። ከሱ ያነሰ ስፔሲፊክ የሆነ ፖዚሽን ለማግኘት። ስለዚህ በ60 ስናካፍለው ያንን ዲግሪ ምን ይባላል? ሚኒት ይባላል። በ60 ስናካፍለው ወይም የዲግሪ 60 ዲግሪ 1 ዲግሪ ለ60 ሲካፈል ሚኒት ይባላል። ሲምቦሉ ከላይ እንደዚህ አንድ ዶት ማለት ጭረት ነገር። ይሄ የሰዓት ሚኒት አይደለም እዚህ ጋር ኖት የክሎክ ሚኒት። እዚህ ጋር ሚኒት ምንለው የሰዓትን ደቂቃ ሳይሆን ሚኒት የሚለው ሊትል የሚለውን ለመተካት የገባ ቃል ነው። Even this little is not small enough for scientific locating. እና ያንን ቦታ ሎኬት ለማድረግ ኢቨን ይሄ ሚኒት ራሱ በቂ አይደለም። ለምሳሌ
ዲግሪ እስከ 100 ኪሎ ሜትሮችን ሊይዝ ይችላል ካለን ሚኒት ደግሞ 100 ኪሎ ሜትሮችን ለ60 ስናካፍል ወደ 10 ለ6 ስናካፍል ማለት ነው ወደ 1 ምናምን ኪሎ ሜትሮችን ሊያሳይ ይችላል። አሁንም 1 ኪሎ ሜትር ይሰፋብናል። ስለዚህ እንደገና ለስንት እናካፍላለን? የበለጠ ስፔሲፊክ እንዲሆን ለ60 ስናካፍል we must divide the degree second time and ሁለተኛ ጊዜ ያንን ዲግሪ ሁለተኛ ጊዜ ለሰከንድ ታይም ስናካፍል ይሄ ዲቪዥን ምን ይባላል? ሰከንድ ይባላል። መጀመሪያ ወደ 60 ስናካፍል ሚኒታል ነው። ይሄን ዲግሪ ደግሞ እንደገና ለ60 ስናካፍል ለሁለተኛ ጊዜ ስናካፍል ለሰከንድ ጊዜ ስናካፍል ሰከንዳል ነው። እና የሰከንድ ሲምቦሉ 2 ዶት ነው። የሚኒት 1 ዶት ነው፣ 1 ጭረት ነው። የሲምቦል ደግሞ 2 ጭረት ነው። የሰከንድ is 60th of a minute። በሌላ ቋንቋ ደግሞ ሰከንድ ማለት የሚኒት 1/60ኛ ነው። ወይም የዲግሪ 2 ጊዜ ለ60 ተካፍሎ ማለት ነው። ወይም 1/3600ኛ ነው። ዲግሪ ሲካፈል ለ3600 ማለት ነው ሰከንድ። that makes a network of so small a mesh which to cover the area that no place can sleep። ስለዚህ ይሄ በጣም ስፔሲፊክ ስላደረግነው በመሬት ላይ ስሊፕ የሚያደርግ ወይም የሚያመልጠን ሎኬሽን አይኖርም ማለት ነው። በሰከንድ ከገለጸን በመሬት ላይ የማንገልጸው ቦታ አይኖርም። ስሊፕ የሚያደርግ ወይም የሚያመልጠን ቦታ አይኖርም። study the following diagram figure 1.7 ይሄን ዲያግራም ተመልከቱ። እሺ ላቲቲዩድ ምንድነው? the latitude of point P on the surface of the earth is equal to the angle between the radius through the point and equatorial plane። በኢኳቶሪያል ፕሌኑ እና በራዲየሱ በዛ ላይኑ ራዲየስ መሃል ያለው አንግል ላቲቲዩድ ይባላል። አሁን ላቲቲዩድ ከላይ እንዳየነው እሺ ላቲቲዩድ ፕሌስ የምንለው ምንድነው? ፓራሌሎቹ ወይም ፓራሌልስ የምንላቸው ደግሞ እነዚህ አግድሞቹ ከኢኳተር በኖርዝ ነው በሳውዝ ነው በኩል ነው ያለው የሚለው የሚያሳይ ላቲቲዩድ ሲሆን ሎንጊቲዩድ ደግሞ ከኢኳተር ማለት ከዜሮ ሜሪዲያን ነው በዌስት ነው በኢስት ነው የሚለው እነዚህ ሜሪዲያኖች ከኖርዝ ወደ ሳውዝ የሚሄዱ ላይኖች ምንድነው የሚያሳዩት? በኢስት ነው በዌስት በኩል እንዳለ የሚለው ነው የሚያሳዩት። ስለዚህ ላቲቲዩድ የሚያሳየው በኖርዝ በኩል ነው በሳውዝ በኩል ነው ያለው የሚለው ነው። እና እዚህ ስዕሉ ላይ ስታዩ 45 ዲግሪ ኖርዝ አለ፣ 90 ዲግሪ ዌስት አለ። 45 ዲግሪ የሚያሳየው አርክ ኦፍ ሜሪዲያን ወይም ላቲቲዩድን ነው የሚያሳየው። የሜሪዲያን ከላይ ወደ ታች የሄዱት እነዚህ ላይኖች አርኩን ነው የሚያሳየው ከሴንተሩ እና 90 ዲግሪ ዌስት የሚለው ደግሞ ሎንጊቲዩዱ 90 ዲግሪ አርክ ኦፍ ዘ ፓራሌል የፓራሌሉ 90 ዲግሪ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከታች የበለጠ ስናያቸው therefore geographic grid of point P is 45 degree north 90 degree west። ያው ከላይ እንደምናየው የዚህ የፒ ጂኦግራፊክ ግሪዱ 45 ዲግሪ ኖርዝ ነው 90 ዲግሪ ዌስት ነው። ወይም 45 ዲግሪ ኖርዝ ማለት ላቲቲዩዱ እና ሎንጊቲዩዱ ደግሞ 90 ዲግሪ ዌስት። ከፊት የሚጻፈው ላቲቲዩድ ከኋላ የሚጻፈው ሎንጊቲዩድ ይሆናል። latitude and longitude sometimes are confused with two other terms። latitude እና longitude ከፓራሌል እና ከሜሪዲያን ጋር እንዳታጋጩ ኮንፊውዝድ እንዳያደርጋችሁ። ፓራሌል የምንለው ላይኖች ኢማጂነሪ ላይን ናቸው፣ ሐሳባዊ መስመሮች ናቸው። ከየት ወዴት ያሉ joining all points with the same latitudes በተመሳሳይ ላቲቲዩዶች ያሉ ፖይንቶችን የሚያገናኙ ሐሳባዊ መስመሮች ናቸው ፓራሌል የሚባሉት። ወይም ፓራሌል የሚባሉት በሉል ከሄድን ወይም በግሎብ ላይ ስናይ የከበቡት ሆሪዞንታሊ የከበቡት ላይኖች ናቸው ፓራሌል የሚባሉት። ሜሪዲያን ደግሞ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ፖል የሚሄዱት ላይኖች ሜሪዲያን ይባላሉ። ሐሳባዊ ላይኖች ናቸው ኢማጂነሪ ላይን joining all points with the same longitude በተመሳሳይ ሎንጊቲዩድ ያሉ ሁሉንም ፖይንቶች ጆይን የሚያደርጉ ኢማጂነሪ ሐሳባዊ ላይኖች ናቸው። note that the first set of terms latitude and longitude deal with angles
the second set of parallel meridians with lines እና ይሄን ነው ተያዙ ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድ ስንል የሚገለጹት በአንግሎች ናቸው የሚያሳዩት እነሱ አንግሎችን ነው እና parallel and meridians የሚባሉት ደግሞ የሚያሳዩት ምንድነው ላይኖችን ነው ኢማጂነሪ ላይኖችን ነው የሚያሳዩት እሺ find the geographic grid of point B አሁን እዚህ ስዕል ላይ የቢ ፖይንት geographic grid የቱ ጋር ነው ያለው የሚለው ለማወቅ አሁን ቢ ያለበት አሁን ምንድነው የምናየው ሆሪዞንታል ላይኑን ስናይ ወይም ኢኳተሩን ላይን ስናይ አሁን እዚህ ጋር ኢኳተር አለ ከኢኳተሩ በላይ ቢ ፖይንት ያለው ስንት ላይ ነው 20 ዲግሪ ላይ ነው ወይም 20 ዲግሪ ላቲቲዩዱ እና ከፕራይም ሜሪዲያኑ ደግሞ በስንት ነው በ30 ነው አያችሁ በ30 ስለዚህ 20 ዲግሪ ኖርዝ 30 ዲግሪ በየት በኩል ከዚህኛው ከፕራይም ሜሪዲያኑ 30 ዲግሪ ወደ ኢስት ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን 20 ዲግሪ ኖርዝ 30 ዲግሪ ኢስት ፖይንት ቢ ያለበት ቦታ እንደዛ ብለን መግለጽ እንችላለን እሺ find the geographic grid of marsh area እዚህ ጋር ማርሽ የሚል አለ የዚህን የማርሽ ኤሪያ ጂኦግራፊክ ግሪድ አገኝ ከተባለን መጀመሪያ ምንድነው የምናየው ወደ ኖርዝ ነው ከቦታው ከምን አንፃር ነው የምናየው ከኢኳቶሩ ነው መጀመሪያ የምናየው ላቲቲዩዱ ወደ ላይ ስንሄድ ከ0 ወደ ላይ ስንሄድ በ10 እና በ20 መሃል ነው ያለው እዚህ ጋር በ10 ዲግሪ እና በ20 ዲግሪ መሃል ከዛ በኋላ ከፕራይም ሜሪዲያኑ ወይም ሎንጊቲዩዱን ስንሄድ ከፕራይም ሜሪዲያኑ በ60 ዲግሪ እና በ70 ዲግሪ መሃል ነው ያለው ስለዚህ የምንላለን 10 to 20 ዲግሪ ኖርዝ and 60 to 70 ዲግሪ ኢስት እንላለን ቺን ፖይንት መሃሏን እንደ ዜሮ ነው የምንወስደው ከዛ ነው የምንቆጥረው ሌሎች እሺ ሌላው ሁለተኛው ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም ነው A national grid is a network of horizontal and vertical lines printed on the face of a map. National grid የምንለው horizontal እና የvertical ላይኖች ስብስብ ነው። በማፕ ላይ ምን የተደረገው የተሳሉ የሆሪዞንታል እና የvertical ላይኖች ስብስብ ነው። The network of grid lines border squares. The squares may be divided into smaller and smaller squares. እዛ ላይ ያሉ ስኩዌሮች ያው በስኩዌሮች ነው ከፋፍለን ላይንን የሳልነው እና እዛ ላይ ያሉ ስኩዌሮች ስሞለር ያደርግን መሳል እንችላለን እንደፈለግን the size of a map's grid squares depends on the scale of the map ሳይዙ የማፕ ግሪድ ስኩዌሮቹ ሳይዙ በምንድነው ዲፔንድ የሚሆነው በማፑ ስኬል ነው ማፑ ሲሰፋ ስኬሎቹም ይሰፋሉ ማፑ ትንሽ ሲሆን ስኬሎቹም ትናንሽ ይሆናሉ for example the side of the square on a large scale or medium scale national or regional topographic map might be represent 100 km ወይም 10 km ወይም 1 km ማፑ ትልቅ ሲሆን ወይም ሚዲየም ማፕ ሲሆን እዛ ላይ ያሉ የስኩዌሮቹ አንዱ ሳይድ 100 ኪሎሜትርን ሪፕሬዘንት ሊወክል ይችላል ወይ 10 ኪሎሜትርን ሊወክል ይችላል ወይ 1 ኪሎሜትርን ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል each line is given a number እያንዳንዱ ላይን ምን ይሰጣዋል ቁጥር ይሰጣዋል the numbering begins at a particular point ቁጥር መስጠቱ የሚጀምረው ከሆነ ነጥብ ተነስተን ነው ቁጥር የምንሰጠው this point is the southwestern corner of the whole grid for the country and it is called the grid origin or the national grid origin እና ምን የምንሰጠው ፓርቲኩላር ፖይንት ነምበር ቁጥሮችን ለመስጠት የሆነ ፖይንት እንሰጣለን ራሳችን ያ ፖይንት የሚሰጠው በሳውዝ ዌስት በኩል ያለው እንደ ምን እንወስዳለን እንደ ኦሪጂን እንወስዳለን የሆነ ሳውዝ ዌስተርን ኮርነር ላይ ያለውን ፖይንት እንወስድና እሱን እንደ ኦሪጂን ወይም እንደ ግሪድ ኦሪጂን ወይም እንደ ናሽናል ግሪድ ኦሪጂን ለዛ ቦታ እንደ ኦሪጂን እንወስዳለን The grid origin of Ethiopia lies in the southwest most corner is
the point in southwest Kenya where the 34 degree to 30 minute east እዚህ ጋር ስናይ አሁን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እዚህ ጋር አለች ወይም አዲስ አበባ እዚህ አለች ኢትዮጵያ ያለችበትን ለመግለጽ ምን አደረገ እንደዚህ አይነት ስኩዌር ሰራ ግሪድ ሰራና ኦሪጂኑን እዚች ጋር ወሰደ ግሪድ ኦሪጂን አለው እዚች ጋር 0 ዲግሪ አለ ከዛ ከ0 ዲግሪ ኢትዮጵያ ያለችበት አቅጣጫ በስንት ነው በ34 ዲግሪ ከ30 ሚኒት ነው ብሎ መናገር ቻለ ምንድነው ሎካል ወይም እዛ ናሽናል ነው ይሄ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ስኩዌር እንሰራና ከፈለግን እዚህ ጋር ስኩዌር ሰርተን ከዛ አኳያ ያቺን ፖይንት በሳውዝ ዌስት በኩል ያለችውን አቅጣጫ እንደ ኦሪጂን ወስደን ከዛ አኳያ ማውራት ነው አንግሎችን እና ይሄ ናሽናል ግሪድ ይባላል such a grid system provides the position of any point in kilometers and fraction of kilometers east and north of the grid origin እና እንደዚህ አይነት ሲስተም የማንኛውንም ፖይንት ቦታ በምን በኪሎ ሜትር እና በኪሎ ሜትር ክፍልፋዮች መግለጽ ይችላል ምን ይያለ ኢስትና ኖርዝን እየገለጸ በኢስትና በኖርዝ በኩል ያለው ምክንያቱም አንድ ሳውዝ ውስጥ ከወሰደን አሁን እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ስናይ ኖርዝ አለ ኢስት አለ ኦሬዲ እንደዚህ አድርጎ ከከፈለ ምንድነው በዚህ በኩል ኖርዝ ነው በዚህ በኩል ኢስት ነው ስለዚህ የሚያወራው ኢስተርኒንግ እና ኖርዘርኒንግ የተባለው ለዛ ነው from the origin all vertical lines are numbered eastwards ከዛ ያንን ቦታ ኦሪጂን ከወሰድንበት ቦታ ስንነሳ ሁሉም vertical ላይኖች ምንድነው የሚያሳዩት eastward ነው የሚያሳዩት they are called eastings ይባላሉ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ሲይ እቺን ኦሪጂን አድርጌ ወስድ ከዚህ በኋላ ያሉ ቨርቲካሎች ሁሉ ምንድነው የሚያሳዩት ምስራቅን ነው ኢስቲንጎችን ነው የሚያሳዩት እና ከዚህ ቦታ ያሉ ሆሪዞንታል ላይኖች ሁሉ ደግሞ ምንድነው የሚያሳዩት ከዚህ በላይ እንዳሉ ኖርዚንጎችን ነው የሚያሳዩ ወይም ኖርዝዋርድ ያሳያሉ ስለዚህ እነሱ ኖርዚንግስ ይባላሉ in contrast to meridians eastings or verticals do not indicate true north ከሜሪዲያኖች ስናነጻጽር ከሜሪዲያኖች በተቃራኒ ኢስቲንጎች የምንለው ወይም ቨርቲካሎች ትሩ ኖርዝን አይደለም የሚያሳዩት እኛ የመረጥነው ነው የሚያሳዩት ለምሳሌ እንደዚህ አይደል ይሳልነው ከዛ ኦሪጂን ይሄን አይደል የመረጥነው ከዛ በኋላ ያለው ቨርቲካል ላይኖች ምንድናቸው ኢስትዋርድ ነው የሚያሳዩት ደግሞ ሆሪዞንታል ላይኖቹ ደግሞ ምንድነው የሚያሳዩት ኖርዝ በኩልን ነው የሚያሳዩት እና እዛ ጋር ያሉት ቨርቲካል ላይኖች ምንድነው እነዚህ ትሩ ኖርዝን አይደለም የሚያሳዩት ወይም ትክክለኛ ኖርዝን አይደለም የሚያሳዩት እሺ the 4 digit grid reference አለ ምንድነው find the 4 digit grid reference for the point F using figure 1.110 አሁን figure 1.110 አይተ the 4 digit grid reference የሚባላል እዚህ ጋር ማፋደ የኤፍን ዳይሬክሽን ነው የፈለገው የኤፍን ዳይሬክሽን አሁን ምን አደረገ ማፑን እንደዚህ በስኩዌር ከፈለ እንደዚህ አይነት ስኩዌር ከፈለና ከዛ በኋላ ምን ነው የሚወስደው አሁን ይሄ ማፕ እንደ ኦሪጂን እንደ ግሪድ ኦሪጂን ወይም እንደ ራሽናል ኦሪጂን እቺን ፖይንት ይወስዳል እቺን ፖይንት ከወሰደ በኋላ ኤፍ ያለችበት እንደማውራት ምን እንላለን ኤፍ ያለችበት የትኛው ላይ አሁን በ5 እና በ6 መሃል ነው አይደል ያለችው ማንን እንወስዳለን 5ን እንወስዳለን መጀመሪያ የሚቀድመው ምንድነው እሺ ቨርቲካል ላይኖች መጀመሪያ የሚቀድመው በኤክስ በኩል 5 በኤት በኩል ነው ያለችው ኤፍ በኤት በኩል ነው ያለችው በ5 በኩል 5 ወሰደ ከዛ በኋላ እንደገና ወደዚህ ሄድና ኤፍ የቱ ጋር ነው ያለችው ይቆጥራል 1 2 3 4 5ኛው ላይ ነው ያለችው ስለዚህ ምን ብሎ ይዛል 5 ብሎ ይዛል አምስቱ ምንድነው ከዚህኛው ኦሪጂን ያለው ነው ሁለተኛው ምስ ደግሞ ከዚህኛው ኦሪጂን ያለው ነው ይሄ ኢስት መቁጠሩን ጨረስና ቀጥሎ ደግሞ ምን እንሄዳለን ወደ ኖርዝ እንሄዳለን አሁን ከዚህኛው ይሄን እንደ ኦሪጂን ወስደን ኤፍ ያለችው በየትኛው ነው 10 0 አለ 10 1 አለ 10 2 ሁለተኛው ላይ ነው ስለዚህ 5 ብሎ ነበር እንደገና 2 ይላል ከዛ 2 ካለ በኋላ እንደገና ወደዚህኛው ወደ ኤፍ ኦሪጂን ሄድና
ያሉትን ክፍልፋዮች ይቆጥራል። 1 2 3 4 አምስተኛው ላይ ነው ኤፍ ያለችው። ስለዚህ 5 5 2 5 ይሆናል። ይሄንን ስናይ 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ የተባለው ዲጂቱ ነው። ባለ 4 ዲጂት በዛ ነው ማወቅ የቻልነው። ባለ 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ የተባለው ለዛ ነው። ይሄ 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ እና መጀመሪያ ኢስቲንጎችን ወይም ቨርቲካሉን ከፊት ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ኖርዚንጉን እንሰራለን ወይም ሆሪዞንታሉን እንሰራለን። ያው እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እችን እንደ ኦሪጂን ወሰድን። ከዛ እንደገና እችንም ያቺ ፖይንት ያለችበት እንደ ኦሪጂን እንወስዳለን። ይሄ ዘሆል ነው። ከዛ ፖይንት ያለበት አሁን የቢን አገኙ ብንባል እችን እንደ ኦሪጂን ወስድና ቢ ያለችበት በስንተኛው ነው? በስድስተኛው ነው። ከዛ በኋላ እችን እንደ ኦሪጂን ቢ ያለችበትን ውስጥ ደግሞ እንደገና እንከፍላለን 10 ቦታ ወይም የፈለግነው ያህል በስኩዌር እንከፍልና ቁጥር እናስቀምጥለታለን። ከዛ ለሱም ኢስቲንጉን እንሰራና እንደገና ቢ ያለችበት በኖርዝ ስንት ነው? 2 ላይ። ስለዚህ ከዛ ኖርዚንጉን ስንሰራ ቢ ያለችበት 0 ላይ ነው። 0 ላይ እንዲህ ስንከፍለው 0 ላይ ነው ያለችው እና እንደዛ መስራት እንችላለን። እና 6 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስም ያው ተመሳሳይነት አለው፣ ግን ጥቂት ልዩነት አለው ከ4 ዲጂቱ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የፖይንት ቢን አግኙ ነው የሚለው። አሁን ፖይንት ቢ ይሄ መነሻውን ኦሪጂኑን ሲኤ አለው። እዚህ ጋር ሲኤ አለ። ሲኤ ከፊት ይጻፋል። ከዛ በኋላ ማንን ነው የፈለግነው? ፖይንት ቢ ነው የፈለግነው። ፖይንት ቢን ከፈለግን ሲኤ ብሏል። ፖይንት ቢ በ62 እና በ63 መሃል ስንት ነው? 62 ከፊት ያለው ነው የምንወስደው። ሲኤ 62። ከዛ በኋላ ቢ ያለው እዚህ ውስጥ ነው አይደል? ያንንም እናደርጋለን፣ እንከፍላለን። ይሄን ስንት ቦታ? 10 ቦታ እንደዚህ ስንከፍል ስንተኛው ላይ ነው የሚሆነው? ስድስተኛው ላይ። ሲኤ 6 2 6 ወይ ሲኤ 6 2 ስድስተኛው ላይ ቢ ያለ። ከዛ በኋላ ወደ ኖርዚንጉ ስንሄድ ደግሞ ቢ ያለው በ58 እና በ59 ማን እንወስዳለን? 58 ነው ወሰደን። ከዛ ቢ ያለችበትን እንደዚህ እየከፈለን ስንቆጥር ስንተኛው ነው? ከዚህኛው አንፃር ስናይ 1 2 3 4 5 አይ ቲንክ አራተኛው ላይ ነው ያለችው። 5 8 4 አያችሁ። ሲኤ 6 2 6 5 8 4 ይሆናል። ቢ ያለበት አቅጣጫ ምን አደረገ? ከፋፍለው ማለት ነው። ለዛ ነው 6 የተባለው። ይሄኛው 6 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ የተባለው ስንት ቁጥሮች አሉ? 1 2 3 4 5 6 ይሄን ስንቆጥር 6 ቁጥሮች አሉ። እንደገና የኤፍን ፖይንት አገኝ ስንባል አሁን ኤፍ ያለችበትን እናያለን። መጀመሪያ ከዚህኛው ኦሪጂን እንነሳለን። ከዚህኛው ኦሪጂን ስንነሳ ኤፍ ያለችው በ62 ነው። በ62 እና በ63 ማለት 62 እንወስዳለን። ከዛ 6 2 እንላለን። ከዛ እንደገና እቺን እንደ ኦሪጂን እንወስድና ኤፍ ያለችበትን ስንቆጥር 1 2 እያልን ስንቆጥር ስንተኛው ላይ ይሆንልናል? ሶስተኛ ላይ ይሆንልናል። ስንከፍለው ማለት ነው። በትክክል ስንከፍለው ስኩዌሩን 6 2 3 እንላለን። ከዛ በኋላ ምን እንሰራለን? ኖርዚንጉን እንሰራለን። ማለት ወደ ኖርዝ ስንሄድ ከዚህኛው ፖይንት ወደ ኖርዝ ስንሄድ ኤፍ ያለበት አቅጣጫ ምን ላይ? 59ኛው ላይ። ከ59 ደግሞ እንደዚህ የቆጠረን ስንሄድ ስንተኛው ላይ ነው? 1 2 3 4 5 6 7 እሺ አይ ቲንክ 8ኛው ላይ ነው ኤፍ ያለው 8ኛው ላይ። ስለዚህ 5 9 8 እንላለን። 6 2 3 5 9 8 እና ፖይንቴንንም በተመሳሳይ እናገኛለን። ይሄን ፕሮሲጀር ተከትለን note that the 3 first digits in the grid reference always refer to the strings. ሁሉ ጊዜ አሁን በ6 ዲጂት ሪፈረንስ ጊዜ 6 ዲጂቶች ናቸው ያሉት። ሶስቱ የሚያሳዩት ስትሪንጎች፣ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ የሚያሳዩት ስትሪንጎችን ሲሆኑ የመጨረሻ ሶስቶቹ የሚያሳዩት ደግሞ ኖርዚንጎችን ነው። በ4 ዲጂት ጊዜ ሁለት ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ሁለቶቹ ስትሪንግ ሲያሳዩ የመጨረሻ ሁለቶቹ ደግሞ ኖርዚንግ ነበር የሚያሳዩት። find this string reference and ኖርዚንግስ reference in the margin of the map ከዛ ማፑ ላይ ማግኘት ነው። እሺ the accuracy
obtained with 6-figure grid reference as far as position is concerned is to the nearest 1000 meters አሁን 6 ዲጂት ሲሆን ምንድነው የበለጠ ስላቀረብነው ነው ማፑን የበለጠ ቲፕ ስለገባ ነው ፖዚሽኑ የአንዱ ሳይዱ ቢያንስ የስኩዌሩ አንድ ሳይድ ወደ 100 ሜትር ነው የሚያሳየው ይሄ ደግሞ ሞር አኩሬት ነው ያንን ማፑን በጣም በከፋፈልነው ቁጥር ወይ በጣም ባቀረብነው ቁጥር ሞር አኩሬት የሆነ ፖዚሽን እያገኘን ነው የምንሄደው ስለዚህ ይሄ this accuracy is made possible by larger scale scale ምን አድርገን ነው larger አድርገን ነው accurate ሊሆን ይችላል the actual difference between 4-figure and 6-figure grid reference is therefore one of accuracy ስለዚህ 4 grid reference እና 6 grid reference የሚለያዩበት አንዱ ምክንያት ምንድነው accuracy ነው ወይም ትክክለኛነት የበለጠ ባለ 6 grid reference የተሻለ ነው accuracy ለምን ስናየው ማፑን የበለጠ አስጠግተናል እዚህ ጋር ስናይ ማፑን የበለጠ እንዲጠጋ ሆኗል ባለ 6 grid reference ስለተጠቀመን ማለት ነው ስለዚህ remember always that a grid reference never can be used to indicate an area ይሄንን አስታውሱ grid reference በጭራሽ ኤሪያን ለማመልከት አይገባም ወይ የሆነን ቦታ ኤሪያ ካልኩሌት ለማድረግ አይገባም ነገር አይጠቅምም the reference always stands for a point ያ reference የሚያሳየው ለፖይንት ነው የሆነን ፖይንት ለማሳየት that is the intersection of two lines የምን የሁለት ላይኖች ምንድነው ኢንተርሴክሽን ነው ወይም የሁለት ላይኖች መገኛ ሆኖ ያንን ነጥብ ለማሳየት ነው እንጂ የሚያገለግለው ይሄ ግሪድ ሪፈረንስ ኤሪያን ለመስራት በጭራሽ አይጠቅምም